सिर्फ एक बैंक रखण जा रहा मोदी। फैसला कर लिया उन्हें, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहू, बाकी सारिया बैंकां प्राइवेट हो जाणगियां। इन्हां किसानां दियां मंगां मन लै, नहीं तूं तां एक पासे रहा, तेरी पार्टी भी आउण वाले 50 साल नहीं जित सकूगी। मुड़ के राज भाग नहीं लभना भाजपा नूं। सारा मीडिया लोगों को डराउण वाले पासे लग्या है। अज एक नवा ड्रामा होर शुरू हो गया, वो कहते कोरोना के बाद अखां ते भी असर हुंदा इहदा। याद रखो, तुहानूं इदां वगा मारनगे जिवें मक्खण चों मक्खी कढ़ के बाहर सिੱਟੀ दी। मैं चेतावनी देना चाहुंदा मोदी नूं। इन्हां दे मंत्रियों के परिवारों के मैंबर चोणां हार गए, इहदा मतलब लोग तुहाडे खिलाफ हो गए ना। जब लोग तुहानूं नहीं चाहुंदे, इखलाकी तौर पर छड्ड के लांभे हो जाओ। दो ही दींदे ने, अंबानी ते अडानी, तीसरा बंदा ही नहीं उन्होंने लभदा, और वो दोहां नूं सारा कुछ बेची जा रहा है। तो उन्हों का हाल यह है भगतां दा भी इत्थे करोना आया, दो विदेश भज गए। हिंदुस्तान उन्होंने रहन वास्ते जगह चंगी नहीं लगी, देश छड्ड के भज गए। मुंडे इत्थे डैक वजाउंदे जांदे सी, गीत बड़ा देश भगती का गीत जिहा वजाउंदे जांदे सी, ते मैं कह रहा सी ला हो गया फिर उही काम शुरू। हुण देखांगे मोदी कित्थे तक कित्थे भजदा है। साडे देश के प्रधानमंत्री ने जदों ये बीमारी शुरू हुई, फड़ा मारियां, ते जिहड़ी वैक्सीन साडे कोल पई सी विदेशां नूं भेजती। साडे देश की मोदी के आउण के बाद इन्नी बदनामी हुई है। दुनिया दियां वित्तीय संस्थावां जिहदे च वर्ल्ड बैंक भी है, IMF है, वो साडे देश नूं डिफाल्टर कह के ब्लैकलिस्ट करन जा रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग इस तप स्थान ते बैठे सारे पंजाब हरियाणे तो आए किसान भरावो, नौजवानों, भैनों, बच्चियों ते सारे स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो पहला सर गुरनाम सिंह तुहाडे नाल काफ़ी कुछ सरकार बारे साझा करके गए। तुसी कल अपनी कणक की फसल संभालण तो बाद वड्डे जत्थियां च दोबारा आउण लई मोड़ा पाया है, उहदे लई सब तो पहला तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद ते जी आया। और जिस तरह का प्रोग्राम बनिया है, उहदे मुताबिक कल फिर एक इस तरह का वड्डा जत्था आ रहा। ये निरा इत्थे ही नहीं, जिन्ने किसान वीर इत्थे आए, इन्ने ही टिकरी बॉर्डर ते भी आए ने। दोबारा मूवमेंट शुरू हो गई, तो सरकार का ये भुलेखा दूर हो जाना चाहिए है। उन्होंने पता होना चाहिए है भी इत्थों का किसान मानसिक तौर पर इस अंदोलन नाल जुड़ गया। वो इस अंदोलन नूं सफल होना देखना चाहता है, पर सरकार है, साडे कोलों गलती हुई है। असी इस देश के वासी हाँ, असी वोटां पा के ऐसी सरकार चुन लई जिहड़ी सरकारां वाला रोल निभा नहीं रही। मैं कई बारी जिक्र किया है, इत्थे राज साडे संविधान दा है। संविधान दे पहले सफ़े ते जो लिखिया है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकां दी सरकार, लोकां द्वारा चुनी हुई, लोकां दे भले लई। ये साडे संविधान दे पहले शब्द ने। इत्थे लोकां दी सरकार नहीं है। लोकां द्वारा चुनी हुई ये ठीक है, लोकां दे भले लई ये भी नहीं है। तो संविधान कित्थे रह गया? जिस संविधान की सौं चुक के ये सरकार बनी, संविधानक मानतावां अनुसार लोगों ने अपने नुमाइंदे चुन के भेजे, जिन्हां ने
ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੂਹਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਰਵੇ ਛਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MLA MPਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10% ਕੇਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਕ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਕ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੌਹ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸਮਾਜ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ यूपी और उत्तराखंड ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜਾਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਟਾ ਛਕਾਤਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ यूपी, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਰਹੂ, ਸਲਾਹ ਦਊਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੂਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਡੈਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਜਿੰਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ 10 ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ,
ਭਈ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12,188 ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ 10-10 ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਗੁਣਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸੂੰ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਉਣਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਰੇਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੋਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸ ਭਾਅ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਸ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਰਸ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ, IMF ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੇਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਹੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। LIC ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ।
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚਹਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ। ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਊ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਏਗੀ ਸਾਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।